Hi friends, ఎలా ఉన్నారు? Happy morning and greetings to you all from our exclusive English and educational updates. Well, in this short video, we will be exploring our NCERT CBSE English syllabus, Class 6, English, Chapter 1. The title of the chapter is Who Did Patrick's Homework? Written by Anne Carol Moore. And in this video, with the help of the PPT, we will be exploring the words magic realism, which is the background and author's literary genre used in the chapter or the lesson. We will also discuss author's details, characters titled Patrick and Elf, theme or moral of the story, with the detailed notes. At the end of the PPT, we will also display the multiple choice questions for the formative assessment 1 or summative assessment 1. So dear viewers, we welcome you all back to our exclusive enriching activities and educational information channel. Please do subscribe before we go to the further notes. So if you go to playlist in the same channel, you can access all the previous CBSE or NCERT syllabus model papers analysis videos. Let's get started. So మనం పాఠము స్టార్ట్ చేయబోయే ముందు there's a warming up activity. So we tend to ask our dear children, do you like homework? So we may get some responses either in regional language or English language. We need to just get the responses and then we should go to the next. Do you do it yourself or do you get help from anyone? సో సాధారణంగా మనం హోంవర్క్ ఇస్తాము ఎక్సెస్గా ఫీల్ అయినప్పుడు దే టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది సిబ్లింగ్స్ ఎయిదర్ బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్ ఇన్ ద హౌస్. సో వాట్ హోంవర్క్ డూ యూ యూజువల్లీ హ్యావ్? వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ యూ డోంట్ డూ హోంవర్క్? ఇలాంటి ట్రిగరింగ్ థింకింగ్ క్వశ్చన్స్ని మనము ఇనిషియల్గా బిఫోర్ వీ స్టార్ట్ ది లెసన్ మనం అడుగుతాం. సో ఆర్ యూ రెడీ? నౌ లెట్ అస్ డిస్కస్. మనకి ఎన్సీఆర్టీ సిబిఎస్ఈ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ప్రతి ఒక్క టీచర్కి ఒక టూ ఆర్ త్రీ షార్ట్ నోట్స్ మనకి ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటారు. లెట్ అస్ లుక్ అట్ ద కీ నోట్స్ బిఫోర్ వీ అటెంప్ట్ ద రీడింగ్ టెక్స్ట్. సో హూ డిడ్ ప్యాట్రిక్స్ హోంవర్క్ అనే లెసన్లో మనకి వాడిన లిటరరీ టర్ము మ్యాజికల్ రియలిజం. సో మ్యాజికల్ రియలిజం అంటే ఏమి, దీని యొక్క డెఫినేషను we will look at the next slide. So there is no magic here, only make believe. So very simplest term lo magic realism ante make something believe or make someone believe ane aspect lo simple ga define chestam. It's Patrick's own inspiration personified. So Patrick oka illusion lo create చేసుకున్న ఒక క్యారెక్టర్. He does his homework himself and concludes సెల్ఫ్ హెల్ప్ ఈజ్ ద బెస్ట్ హెల్ప్ అని మనము దీన్ని మోరల్ ఆఫ్ ద స్టోరీగా చెప్పుకోవాలి. చిల్డ్రన్ విల్ కీన్లీ be interested to talk about homework, and whether they like or don't like, we need to have a discussion about the pros and cons of the teacher's homework or class homework or school homework. So this is the initial information before we attempt the text. So now look at the definition of the word magical realism. It's a literary genre అంటే సాహిత్యంలో ఒక టర్మ్ in which fantastical means fantasy things are treated not just as possible but also as realistic. సో ఇక్కడ మనము ఒక క్రీచర్ని లేదా ఒక క్రియేటివిటీని మనము యాక్టివేట్ చేసి ఒక క్యారెక్టర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం, దాన్ని మనం మ్యాజికల్ రియలిజం అంటాం. సో నౌ లెట్ us know a brief information about the author. So author's name is Anne Carol Moore and she was an American educator. చాలామంది ఆథర్స్ అంటే 80% జెంట్స్గా ఫీల్ అవుతారు. అన్లెస్ వీ నో ద జెండర్ వీ మే నాట్ సే ఎదర్ హీ ఆర్ షీ. సో మనం కొద్దిగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. So she was born in Limerick, York Country, Maine, United States of America on 12th July, means in this month. From 1906 to 1941, she headed Children's Library Services
ఫర్ న్యూయార్క్ పబ్లిక్ లైబ్రరీ సిస్టమ్. సో ఇవి ఆమె రాసిన మిగతా వర్క్స్. ది ఆర్ట్ ఆఫ్ బీట్రిక్స్ పాటర్, నికోలస్ అండ్ రోడ్స్ టు చైల్డ్హుడ్. ఈ యొక్క ప్రిలిమినరీ సమాచారంతో లెట్ us now look at the glossary or difficult words. Ninety-do, ignoramus, breeches, discloth, hamper, scowled, pursed, glitch, doubled his fist, weary, bleary, coarse, rude. These are the respective meanings of the difficult words. Please note down, my dear students. Now let's look at the summary in a very brief manner. So this lesson was written by Carol Moore. The present lesson tells us how lazy boy becomes. సో చాలామంది హోంవర్క్ చేయడానికి సోమరితనం ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేయకోకుండా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా హార్డ్ వర్క్ చేయకోకుండా ఉంటారు. Patrick was very lazy boy who was so interested in playing games but interested in doing his homework. So all his teachers used to warn him to do his homework, otherwise he would learn nothing. సో వాళ్ళ యొక్క ఉపాధ్యాయులు ప్యాట్రిక్ యొక్క టీచర్స్ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు, హెచ్చరించేవాళ్ళు, నీ వర్క్ నువ్వు చేసుకోవాలని. Sometimes he also felt an ignoramus, uneducated, but what to do? He hated his homework so much. సో అతనికి ఇష్టం లేదు హోంవర్క్ చేయడం అనేది మనకి ఇక్కడ పాయింట్. One day what happened? Patrick had seen his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, అతని ఆశ్చర్యానికి ఏమైందంటే that was an elf, little man wearing wool shirt and old pant and a tall hat. ఇక్కడ మనకి ఎల్ఫ్ని పరిచయం చేస్తాం. ఎల్ఫ్ ఒక లిటిల్ మ్యాన్ లాగా ఒక క్రీచర్, ఒక ఇమాజినేటివ్ క్రీచర్ని మనము ఇక్కడ పరిచయం చేసుకున్నాం. హీ రిక్వెస్టెడ్ ద ప్యాట్రిక్, సో ద ఎల్ఫ్ రిక్వెస్టెడ్ ద ప్యాట్రిక్ టు సేవ్ హిమ్ ఫ్రమ్ ఎ క్యాట్ అండ్ హీ వుడ్ గివ్ హిమ్ వాట్ ఎవర్ హీ విష్డ్. సో ఒక్కసారి ఈ విషయంలో హెల్ప్ చేస్తే ప్యాట్రిక్ నేను ఏమైనా చేస్తానని ఆ ఎల్ఫ్ క్యాట్ చెప్తున్నాను. సో ప్యాట్రిక్ సేవ్డ్ ద ఎల్ఫ్ అండ్ ఆస్క్డ్ హిమ్ టు డూ ఆల్ హిజ్ హోంవర్క్ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెమిస్టర్. సో ఇన్ రెస్పాన్స్గా లేదా పరస్పరంగా హెల్ప్ ఏమంటే ఎల్ఫ్ ప్యాట్రిక్కి హోంవర్క్ చేయడంలో హెల్ప్ చేయాలని అడుగుతుంది. అప్పుడు ఇష్టం లేకపోయినా సరే ఎల్ఫ్ అగ్రీ అవుతుంది. సో మోరల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఏంటంటే హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ ద ఓన్లీ కీ టు సక్సెస్. వీ షుడ్ డూ అవర్ వర్క్ బై అవర్ ఓన్ సెల్ఫ్. ప్యాట్రిక్ దీన్ని ధృవీకరిస్తాడు, ట్రూత్, అండ్ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ హిజ్ హోంవర్క్. సో ఇందులో మనకి 2 మేజర్ క్యారెక్టర్స్, ఒకటి ప్యాట్రిక్ అండ్ ది ఎల్ఫ్. సో ఎల్ఫ్ని క్రియేట్ చేసిన ఆథరు ఈ విధంగా మనకి డిస్క్రైబ్ చేస్తాడు. ఏ టైనీ క్రీచర్, హీ వాజ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ప్యాట్రిక్ యాజ్ ప్యాట్రిక్ సేవ్డ్ హిమ్ ఫ్రమ్ ద క్యాట్. ఇక్కడ మనము ఈ విధంగా ది ఎల్ఫ్ గురించి పరిచయం చేస్తాం. అది ప్యాట్రిక్ అయితే ఒక లేజీ స్కూల్ గోయింగ్ బాయ్. అతని వర్క్ అతను చేయడు, ఎప్పుడు ఆడుకుంటూ ఉంటాడు, హాకీ, బాస్కెట్బాల్, నైంటెడో, వీడియో గేమ్. ఫార్చునేట్లీ హీ గాట్ అన్ ఎల్ఫ్ హూ బికేమ్ రెడీ టు హెల్ప్ ప్యాట్రిక్ ఫర్ 35 days టు కంప్లీట్ ఆల్ హిజ్ హోంవర్క్. ఈ విధంగా ప్యాట్రిక్ లైబ్రరీ ఈ విషయాలన్నీ మనం ఇద్దరు కంబైన్డ్ వర్క్ చేస్తారనమాట. ప్యాట్రిక్ అండ్ ఎల్ఫ్ కంబైన్డ్ వర్క్ చేసి ఏ గ్రేడ్ తెప్పించే విధంగా సాయం చేస్తారు. హీ వాజ్ హైలీ ప్రైజ్డ్ బై హిజ్ ఫ్రెండ్స్, టీచర్స్, ఫర్ హిజ్ పేరెంట్స్ ఆఫ్టర్ మాత్. సో ఈ విధంగా ప్రశంసించబడతారు. ఇది మనకి టోటల్గా తెలుసుకున్న తర్వాత మనం టెక్స్ట్కి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు రీడింగ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ద చాప్టర్. సో ఇక్కడ మనకి మొత్తం 10 పారాగ్రాఫ్స్ తీసుకున్నాము. దీంట్లో నుంచి కీ పాయింట్స్ అన్నీ మనము ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాం. సో మీరు చివరి వరకు చూస్తేనే ఇది క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ఒక ఎగ్జామ్లో కానీ ఒక అనాలిసిస్ చేస్తే తప్ప మనకి డీటెయిల్గా అర్థం కాదు. సో ప్యాట్రిక్ నెవర్ డిడ్ హోంవర్క్ అనేది ఇక్కడ కీ ఆస్పెక్ట్. టూ బోరింగ్ హీ సెడ్. హీ ప్లేయిడ్ హాకీ అండ్ బాస్కెట్బాల్ నైంటెడో ఇన్స్టెడ్. హిస్ టీచర్స్ టోల్డ్ హిమ్, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he feels like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. ఏం చేయగలుగుతాడు? అతనికి హోంవర్క్ అంటే ఇష్టం లేదు. ఎంత
చెప్పినా కూడా మనం కూడా పిల్లలకు చెప్తూ ఉంటాం, చేయి ప్లీజ్ డూ ద హోంవర్క్ అని, బట్ దే డోంట్ షో మచ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ కంప్లీటింగ్ ద హోంవర్క్. ఈ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ నాలెడ్జ్ని మనం ఇక్కడ. దెన్ వన్ డే హీ ఫౌండ్ హిస్ క్యాట్ ప్లేయింగ్ విత్ ఎ లిటిల్ డాల్ అండ్ హీ గ్రాబ్డ్ ఇట్ అవే. సో ఈ విధంగా మనకి చెప్పిన తర్వాత, అంటే నేను ఎక్కువ టైం తీసుకుంటే మీకు బోరింగ్ అనుతుంది కాబట్టి ఒకసారి స్క్రీన్ చూసి, సో డోంట్ గివ్ మీ బ్యాక్ టు దట్ క్యాట్, ఐ విల్ గ్రాంట్ యూ అ విష్, ఐ ప్రామిస్ యూ దట్ అని ఇక్కడ ఎల్ఫ్ ప్రామిస్ చేయండి. ప్యాట్రిక్ కుడ్ నాట్ బిలీవ్ హౌ లక్కీ హీ వాజ్. హీ హియర్ వాజ్ ద ఆన్సర్ టు ఆల్ ఆఫ్ హిస్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ప్యాట్రిక్ సమస్యలకి ఉన్న, ప్రజెంట్ ఫేస్ చేస్తున్న హోంవర్క్ ఇష్యూస్ కన్నిటికి ఆన్సర్ ఎల్ఫ్ మార్గంలో దొరికింది. సో ఈ సెట్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ డూ ఆల్ మై హోంవర్క్ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెమిస్టర్, దట్స్ ద 35 days, ఇఫ్ యూ డూ ఏ గుడ్ ఎనఫ్ జాబ్ ఐ కుడ్ ఈవెన్ గెట్ ఏజ్. ఇక్కడ ఏ గ్రేడ్ తెచ్చుకోవడానికి సహాయపడినది అవుతాం. ఈ విధంగా రిక్వెస్ట్ కన్వర్జేషన్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ద లిటిల్ మ్యాన్స్ ఫేస్ రింకిల్డ్ లైక్ ఏ డిస్క్లోత్ థ్రోన్ ఇన్ ద హ్యాంపర్. He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, I am cursed, but I will do it. So, ఈ విధంగా ఆ ఎల్ఫ్ ద లిటిల్ మ్యాన్స్ ఫేస్ గెట్ రెడీ టు ఫైట్ అనే ఆస్పెక్ట్లో చేస్తాం. అండ్ ట్రూ టు హిస్ ఫ్రెండ్ ద లిటిల్ ఎల్ఫ్ బిగాన్ టు డూ ప్యాట్రిక్స్ హోంవర్క్. సో ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ద helps request and the Patrick's mutual understanding, so the elf started doing Patrick's homework. ఈ విధంగా మనము టెక్స్ట్లోకి వెళ్తూ ఉంటాం. I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even the better? Look up the word and sound it by the letter. సో డిక్షనరీ రెఫరెన్స్ చేయడము, వర్డ్స్ తెలుసుకోవడము, ఈ విధంగా మ్యాథమెటిక్స్ అన్ని టేబుల్స్, సబ్స్ట్రాక్షను, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అడిషను, ఈ విధంగా కంబైన్డ్గా ఎల్ఫ్ సహాయంతో ప్యాట్రిక్ కంటిన్యూడ్ హిజ్ హోంవర్క్. సో ఇది మనకి బేసిక్. ఒకసారి చూడండి. ఫైనల్లీ ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద స్కూల్ అరైవ్డ్ అండ్ ద ఎల్ఫ్ వాజ్ ఫ్రీ టు గో. యాజ్ ఫార్ యాజ్ హోంవర్క్ ఈజ్ కన్సర్న్ దెర్ వాజ్ నో మోర్. సో హీ క్వైట్లీ and slyly slipped out of the back door. So Patrick got A in all his subjects and his classmates were amazed. తన స్నేహితులు ఆశ్చర్యపోయారు, ఏ విధంగా ఏ గ్రేడ్ తెచ్చుకున్నాడు ఇంత లేజీ ఫెలో. అండ్ పేరెంట్స్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. దే వండర్డ్ వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెన్ టు ప్యాట్రిక్. హీ వాజ్ నౌ ద మోడల్ కిడ్. ఒక ఆదర్శ విద్యార్థిగా తయారయ్యాడు. క్లీనింగ్ హిజ్ రూమ్, డూయింగ్ ద కోర్స్, బీయింగ్ చీర్ఫుల్ అండ్ బీయింగ్ నెవర్ రూడ్. ఇంతకుముందు రూడ్గా ఉండేవాడు, ఇప్పుడు చాలా పొలైట్గా మారాడు. సో యూ సీ ఇన్ ద ఎండ్ ప్యాట్రిక్ స్టిల్ థాట్ దట్ హీడ్ మేడ్ అప్ ద టైనీ మ్యాన్ డూ ఆల్ హిజ్ హోంవర్క్, బట్ ఐ విల్ షేర్ ఎ సీక్రెట్. ఎస్, జస్ట్ బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ, ఇట్ వాజ్ నాట్ ద ఎల్ఫ్, ప్యాట్రిక్ హ్యాడ్ డన్ ఇట్ హిమ్సెల్ఫ్ అని మనకి కన్క్లూడింగ్ లైన్స్ వస్తాయి. హుర్రే అని, ఐ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఆన్ మై ఓన్. సో ఈ విధంగా మనకి ఈ క్వశ్చన్స్ని మనము ఆన్సర్ చేయాలి. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ క్లాస్ 6 ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ప్లీజ్ డూ రిప్లై మీ ద ఆన్సర్స్. ఐ విల్ హెల్ప్ యూ ఫర్ యువర్ better performance in the examination. So now let us look at the multiple choice questions. Who did Patrick's homework? Question number 1. What did Patrick think his cat was playing with? So ఈ విధంగా మీకు సొల్యూషన్స్ క్వశ్చన్ వైజ్ ఆన్సర్స్ని ఇక్కడ మీరు చూడండి. రైట్. సో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఎగ్జామ్ ముందు రోజున కొన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, సమ్మరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో విత్ దిస్ వీ కంక్లూడ్. ప్లీజ్ రీక్యాపిచులేట్ ఆల్ ద స్లైడ్స్. సో దిస్ PPT is very helpful for quick understanding of the lesson. So hope, my dear students, you liked the lesson, and if you have any doubts, please do comment and ask me in the YouTube comment section. So please don't forget to click like and share with your friends. Wish you all happy learning and keep learning. Have a great day ahead, my dear friends.